واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا رب بالمصطفى ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أرمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Kasih banyak Pak. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسوسا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد ثم إلى رؤوس محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوس الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف ثم إلى رؤوس الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوس الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رؤوس الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رؤوس الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رؤوس الشيخ محمد شرواني عبد الله البنجري ثم إلى رؤوس الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري ثم إلى رؤوس الشيخ أحمد زهد رسولهم وفروعهم ثم إلى روح حضرة الشيخ حجي محمد شافي هذا من صالح الرائد وصولهم وفروعهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البندني وصولهم وفروعهم أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin radhiyallahu ankum إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أمر الله تعالى بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli surga memasuki surga, orang yang berhak memasuki surga telah masuk, wa ahlun nari an-nar, dan ahli neraka telah memasuki neraka, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada orang-orang yang ada di dalam neraka untuk keluar dari neraka. Siapa orang yang di hatinya ada sekecil biji atom keimanan atau sebesar biji sawi keimanan. Jadi penghuni surga udah masuk, penghuni neraka udah masuk. Nah, setelah semua sudah masuk, ya, yang di surga menikmati kenikmatannya, yang di neraka merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah akan memanggil, memerintahkan kepada orang-orang yang di dalam neraka untuk keluar bagi mereka yang masih ada keimanan di dalam hatinya sebesar biji sawi. Ziyadatan ala asli tauhid. Kama qala al-Qastalani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qastalani, iman sebesar biji sawi adalah asalnya tauhid. Kemarin kita udah bahas asalnya tauhid atau asalnya iman adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan iman tersebut akan naik atau berkurang, bertambah atau berkurang, yaitu dengan amalan. Ya, amalan ketaatan menambah akan keimanan kita, amalan kemaksiatan akan mengurangi
daripada keimanan kita, akan melemahkan keimanan kita. Orang-orang yang memasuki neraka ini adalah mereka yang lemah imannya, ya, yang melakukan maksiat tapi masih beriman, gitu. Ya. Ini kita orang kan ya, nggak sadar, taunya kalau ingatnya tuh lagi ibadah aja udah ingat. Oh tadi saya habis sholat, saya tadi puasa, saya tadi baca Quran. Tapi kalau maksiat, ya, nggak ada yang diingat tuh dah. Tadi habis ngomongin si fulan 5 jam, ya, gibah orang 5 jam, ya, terus apa lagi, ya, ngebohong, dusta. Ini nggak ada yang diingat. Nah ini kita orang ini, ya, walaupun masih ada imannya, tapi tetap maksiat. Gitu. Nah ini orang yang akan dikeluarkan dari neraka, mereka yang masih memiliki iman. Ya aslul iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi hadis al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannata al-jannata wa ahlun nari an-nar. Thumma yaqulu Allah ta'ala ay lil malaikati akhriju ay minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Nah, jadi ya di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah masuk penghuni surga, setelah masuk penghuni neraka, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, akhriju, keluarin itu orang, minan nari, yang ada di dalam neraka, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin, orang yang di hatinya memiliki iman sekecil biji sawi, tapi kecil lagi. Atom sama biji sawi kecilan mana itu kira-kira? Atom, ya? Ya artinya Allah perinci lagi. Allah perinci lagi tentang iman tersebut. Dia ada iman, tapi kadang suka ragu. Nah, ini bisa jadi ini yang paling lemah imannya, tapi dia masih ada iman, gitu. Nah, jadi tetap ya patokannya adalah dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ay ziyadatan ala asli tauhid fayakhrujuna minha qad suwaddu fayalqawna fi nahril haya. Ketika orang-orang yang dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar dalam keadaan gosong, hitam semuanya. Ibarat kata itu udah nggak kelihatan lagi deh tuh, ya. Ini manusia apa-apa udah nggak kebentuk lagi. Mereka keluar dalam keadaan gosong, hitam. Fayalqawna fi nahril haya, lalu dilemparkan mereka ke sungai kehidupan namanya. Nahrul haya, sungai kehidupan. Bil qasri ayil matar. Nah, kita baca nahrul haya bil qasri dengan menghilangkan akhirnya, ya. Ail al-matar yaitu hujan. Kalau kita baca nahrul haya itu dia modelnya dihujani, ya. Tapi sebutannya nahrul haya, sungai kehidupan. Airnya kayak hujan, disiram begitu, ya. Au nahrul hayati. Nah, kalau kita baca dengan hayati, ada taknya di belakang bil musannadi akhiruhu wa huwa an-nahru, ya, alladhi man gumisa fihi huyiya fayanbituna kamatan butul habbatu bi kasril ha'i. Nah, kalau kita baca dengan hayat, ada taknya di belakang, ya, itu gambarannya seperti sungai. Jadi orang-orang tersebut diceburin. Kalau tadi pertama nahrul hayat diseborin, ya, disiramin. Nah, kalau ini yang kedua, kalau kita baca dengan hayat,
ada taknya di belakang, diceburin ke dalam sungai. Siapa orang yang dimasukin ke dalam sungai kehidupan tersebut, ya, maka dia akan dihidupkan kembali. Allah bersihin semuanya. Yang tadinya gosong, Allah jadi beningin lagi, ya. Fayanbituna kama tanbutul hibbatu bi kasril ha'i. Ya, dihidupkan kembali, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhnya tumbuhan, ya, al-baqalatul hamqa'u fi janibis sail, seperti tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai. Itu kecil-kecil tuh di pinggir sungai itu ada tumbuhan-tumbuhan liar, ya. Itu nanti orang-orang yang keluar dari neraka dicuci, disiram, ya, dibasuh di sungai kehidupan, dia seperti tumbuhan yang baru tumbuh, ya. Itu gambarannya. Fi janibis sail, ya. Jadi ini yang terakhir daripada bab fadilatul iman, ya. Nah, jadi dalam hadis Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka yang masih memiliki iman. Jadi iman ini penting. Makanya, ya, jangan sampai lepas, apalagi tertukar, ya. Kita bawa sampai mati, ya. Dan kalau kita mati dalam keadaan iman, nah itu bisa menjadi pegangan kita, ya, sampai akhirat nanti, kehidupan yang akan selanjutnya. Ya, wallah alam. Kalau kita ngerasain neraka dulu, tapi di sini udah ada janji Nabi, siapa orang yang masih memiliki iman, Allah akan keluarin. Ya. Setelah itu, kalau umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga semuanya. Ya. Nah, jadi terakhir habis daripada pembahasan fadilatul iman, ya. Al-babus salisu, bab yang ke-6, masuk ke dalam bab yang ke-6, fi fadilatil wudu'i, di dalam keutamaan berwudu. Ruya anid dhahhaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Siapa orang dari laki-laki atau perempuan, dia berwudu, wudunya dibagusin, wudunya pelan-pelan, rukun-rukunnya diperhatiin, sunnah-sunnahnya nggak ketinggalan, ya, semua dikerjain, nggak ada yang lewat. Tsumma qara'a, setelah berwudu ia membaca, tsumma qara'a ba'dahu, ya, kemudian ia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirha, ya. Dia membaca surat Al-Qadar, illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'atad darajah. Tidaklah orang tersebut membaca surat Al-Qadar kecuali Allah akan berikan buat dia setiap hurufnya 100 derajat. 100 derajat. Sekarang kita hitung aja tuh Al-Qadar berapa hurufnya tuh, ya. Tinggal dikalikan 100. Wa khalaqallahu ta'ala, belum selesai, masih ada lagi. Allah akan ciptakan min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan. Allah akan jadikan setiap tetes wudunya tersebut, ya, yang menetes dari wudunya satu malaikat. Satu tetes satu malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ia akan memberikan memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau kita meninggal sering wudu, suka wudu, malaikatnya masih ada ngampunin kita, ya. Tapi kalau sering wudu, suka wudu, wudunya dibagusin dan dia baca surat Al-Qadar. Jadi setelah wudu baca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar sampai akhir.
sedikit, nggak lama ya. Habis itu baru deh kita salat sunnah. Ya, jadi setiap tetesnya satu malaikat yang akan memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Kada fi Riyadhis Shalihin. Riwayat ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kita maklum semua mengetahui kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang berwudu untuk salat, fa ahsanal wudu'a, lalu ia membaguskan wudunya, bi an ra'a syurutahu wa furudahu wa adabahu, bagaimana dia membaguskan wudunya dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Jadi kalau wudu ya harus suci dari hadas besar ya. Kalau dia hadas besar berarti mandi bukan wudu ya. Terus di kulitnya nggak ada yang menghalangi daripada kenanya air terhadap kulit ya, maupun itu minyak, cat atau yang menempel. Terus apalagi namanya, airnya harus suci dan mensucikan ya. Itu semua syarat-syarat daripada berwudu ya. Terus katanya udah juga apa namanya, menghilangkan najis ya. Kalau kita habis buang hadas ya, cebok dulu, istinja dulu, baru berwudu. Lalu furuduhu, fardu-fardunya ya, fardu-fardunya sama seperti rukun-rukunnya ya. Fardu ay rukun ya. Rukunnya ada 6, 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh tangan sampai sikut, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tartib. Lalu wa adabuhu, adab-adabnya, adab ini itu sunnah-sunnahnya, bersiwak, kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke hidung, istinsyak, keluarin air dari hidung ya. Lalu melebihkan basuhan 3 jari di atas batasnya ya. Terus kuping sunnah ya, cuci telapak tangan, basmalah, bersiwak. Ini semua kita lakuin, maka itu menjadi fa ahsanul wudu'a, ia memperbagusi, memperbaiki wudunya ya. Tapi kalau syaratnya udah, rukunnya udah, ya selesai. Tapi dia nggak masuk kategori orang yang memperbagusi dalam wudunya gitu ya. Dia wudu 5 detik, wah gimana 5 detik ya. Cepat banget wudunya ya, basuhnya sekali-sekali mungkin. Nah, jadi gitu. Summa qama ila salati. Nah, setelah berwudu ya, ia menuju kepada sholat, nantinya untuk menunaikan sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawma waladathu ummuhu ya. Maka orang tersebut ya, seakan-akan ia keluar dari dosanya seperti ketika ia baru lahir atau dilahirkan oleh ibunya. Jadi habis wudu terus kita menuju untuk sholat, itu kita keluar dari dosa-dosa kita sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita ya. Dosanya itu ya tadi ya, 1 tetesnya itu 1 dosa ya, Allah jatuhin daripada badan-badan kita. Terus ay fa innahu lam yabqa minhu syai'un min dhunubihi shaghirah ya, yaitu hilang ya atau gugur daripada dirinya sesuatu dari dosa-dosa as-shaghirah, dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Nah, kita kan banyak dosa kecilnya nih ya, tapi dosa kecilnya segunung ya, tetap aja banyak ya. Dosa kecilnya nih ya, dirontokin pakai wudu ya. Ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummihi ya, dan seakan-akan orang tersebut ya
ia seperti orang yang baru keluar daripada perut ibunya. Ya. Qauluhu kayawma mabniyun al fathi li idafati ila fi'lin mabniyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis salat, siapa orang yang berwudu untuk salat, wa shalla, dan dia salat. Ya, nah jadi wudu ini nggak harus salat, gitu. Ada orang wudu mau tidur, ada. Wudu baca Quran, ada. Wudu mau keluar rumah berangkat kerja, ada. Jadi yang dimaksud sini siapa orang yang berwudu untuk salat, wa shalla, dan dia salat, gitu. Kaffarallahu dzunubahu, maka Allah akan hapuskan terhadap orang tersebut dosa-dosanya. Wal muradu as-sagair, yang dimaksud adalah dosa kecil. Ma bainahu wa bainas salati al-ukhra, sampai kapan ia dihapusin dosa-dosanya? Dari satu salat kepada salat yang akan datang. Ini kita ini salat tadi nih, ya. Kan tadi wudu, salat maghrib. Nah, selama dari maghrib nanti ke depan isya, Allah hapusin dosanya. Dosa-dosa kecil kita dirontokin. Ya. Ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha, yaitu di antara salat yang pertama dengan salat yang akan datang, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan rontokkan daripada dosa-dosanya. Maka benar apa kata orang tuh, ya, boleh aja bandel, gitu. Boleh aja maksiat, gitu. Tapi sholat jangan ditinggal, gitu. Ya. Sebab, nah ini rahasianya. Allah lewat sholat, lewat wudu, ya, Allah hapusin dosa-dosanya. Ya. Tak kalau udah terkikis dosa-dosanya, ya, nanti Allah akan kasih hidayah, kasih taufik, akan berhenti akan dari maksiatnya. Sebab orang demen sama dosa, demen sama maksiat, ya, demen sama perbuatan maksiat karena udah kebanyakan dosa. Jadi berat dia buat ngelakuin ketaatan. Udah terbiasa dengan kemaksiatan, ya, udah terbiasa dengan perbuatan dosa, maka dia berat akan berbuat ketaatan. Ya. Tapi kalau perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat, ya, dilawan dengan dia punya salat, ya, itu nanti dia akan terkikis sedikit demi sedikit. Ya. Dosanya kan bandingannya dosa itu dengan pahala itu, ya. Dosa, orang kalau niat ingin melakukan dosa, ingin melakukan maksiat, baru niat, belum dihitung. Tapi kalau udah kejadian, baru dihitung. Tapi dosanya satu, ya. Beda sama pahala. Kalau pahala pengen ngerjain ketaatan, niatnya saja udah Allah kasih, ya. Niatnya satu pahala, dikerjain 10, ya. Tergantung apa yang dia kerjakan, maka akan berlipat lagi, ya. Seperti puasa, ya, puasa nggak ada yang tahu pahalanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti sholat, ya, seperti yang lain-lainnya, baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan, baca satu juz kali 10 kebaikan. Di situ, ya, perbedaannya. Nah, jadi, ya, kalau ada orang bandel, orang maksiat, tetap suruh sholat. Ya, sebab dengan salat, ya, Allah akan kasih ganjaran yang akan melebihi dosanya, yang akan mengikis dosanya. Ya, nanti kalau dosanya sudah terkikis, ya, sudah terhapus sedikit demi sedikit, ya, maka ia akan gampang untuk melakukan ketaatan. Jadi begitu masyaallah hadirin rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahu al-maut fi tilkal lailati fa huwa 'inda Allahi syahidun. Nah, ini kebiasaan kita nih, ya.
Tidur kebiasaan kita. Tidur adalah kebiasaan kita. Tapi apa yang dikatakan Nabi belum tentu jadi kebiasaan kita. Ya. Kalau tidur, ya siapa orang tidur. Ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi di sini belum tentu jadi kebiasaan kita. Apa kata Nabi? Menama ala wudu. Siapa orang yang tidur atas berwudu, yaitu setelah berwudu. Tidurnya dia nggak tidur kalau dia sudah berwudu baru tidur. Fa'adrakahul mautu. Lalu di dalam tidurnya kematian mendatanginya. Ya, artinya meninggal dalam keadaan tidur. Fitil kalailati, di malam hari itu juga, fahuwa indallahi syahidun. Maka dia saat itu juga di sisi Allah jadi orang syahid. Jadi orang syahid. Kita nggak tahu orang meninggal tidur sebelumnya udah wudu belum? Nggak tahu. Kita tahunya udah meninggal. Ya. Ini fulan bin fulan meninggal dalam keadaan tidur. Ya. Kalau dia sebelumnya berwudu, jadi syahid dia orang. Tapi kalau dia nggak berwudu, ya biasa aja. Ya. Nggak ada keutamaannya. Nah, jadi syahid ini, ya, ulama mengatakan ada 3 kategori. Yang pertama syahidud dunia. Syahid cuman gelar di dunia doang. Syahid ini kan gelar, ya, orang mati syahid itu gelar, syuhada. Ada syahid dunia, mereka diakui di dunia saja. Ya. Siapa mereka? Mereka yang mati, ya, di jalan Allah mengharapkan keuntungan dunia, berperang mengharapkan keuntungan dunia. Ya, terus apa lagi? Cari ilmu orang meninggal cari ilmu syahid. Tapi niatnya apa? Pengen jadi dai di TV katanya. Ya, pengen jadi penceramah populer. Dunia semua. Ya, maka meninggalnya pun kalau dia meninggal syahid dunia. Ya. Meninggalnya di jalan Allah, tapi keinginannya, tujuannya adalah dunia. Yang kedua, syahidul akhirah. Syahid akhirat, ya. Tujuannya hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya ingin kebahagiaan di akhirat. Ya, seperti mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, ya. Dia mati dan dia juga kalah, gitu. Dia mati dan kelompoknya juga kalah. Maka dunianya nggak dapat, tapi akhiratnya dapat. Ya, akhiratnya selamat ya. Ya. Dunianya nggak menang, maka dia syahidul akhirah. Ya. Nah, yang ketiga syahidud dunya wal akhirat. Syahidud dunya wal akhirat. Siapa mereka? Sama seperti yang kedua. Dia berperang di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan kalimat Allah, dan dia menang. Ya, kelompoknya menang. Namun orangnya meninggal, orangnya syahid. Dunianya dapat, ya, akhiratnya dapat. Kita ngaji nih, ya, ngaji, ya. Meninggal, tapi niat kita, ya, nuntut ilmu, cari ilmu, ya, untuk ibadah, ya. Terus dan dia juga mendapatkan keuntungan dunia dari apa? Misalkan, ya, dia udah cari ilmu, diamalin ilmunya, disebarin, dakwah namanya, ya, dakwah, ya. Dia sebarin ilmu, Allah kasih kelebihan rezeki, ya. Sekarang dakwahnya naik mobil, ya, dakwahnya enak, tempatnya enak, diterima masyarakat, meninggal. Ya. Niat di awal cari ilmu, nuntut ilmu buat ngamalin, buat dakwah, syahid akhirat. Meninggalnya saat dakwah dalam keadaan enak, sudah fasilitas enak semua ia dapati, dunianya dapat, syahidud dunya wal akhirah. Nah, jadi, ya, kalau dia niatkan akhirat, maka dunianya akan syahid juga.
ya, akan mendapati juga. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan tidur setelah berwudu, dia syahid indallah, di sisi Allah. Artinya syahidul akhirat. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu dia syahid dunia apa enggak. Tapi intinya dia menjadi syahid di sisi Allah. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita kira orang-orang yang mati, ya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mati sia-sia gitu. Enggak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup. Sampai saat ini mereka hidup dan mereka mendapat rezeki mereka di alam barzakh. Ya. Orang tidur setelah berwudu, ya, dalam keadaan suci. Ini artinya sama, fisabilillah, di jalan Allah. Sebab dia ngamalin ilmunya, gitu. Ya. Ngamalin ilmunya orang yang wudu sebelum tidur, atau orang tidur dalam keadaan berwudu mati syahid. Ya, nanti pulang wudu tidur ngarepin mati lagi, jangan, ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mati syahid. Nah, jadi waqala wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nama al-'abdu, apabila seseorang telah tidur ala taharatin, ya, dalam keadaan suci, araja biruhi ilal arsy fakanat ruhyahu sadiqatan, maka ruhnya keluar. Orang lagi tidur, itu ruhnya keluar ilal arsy, ke atas, ya, ke langit, ya. Fakanat ruhyahu sadiqah, maka mimpinya adalah mimpi yang benar. Orang tidur dalam keadaan suci, ruhnya keluar, ya, ke langit, ya, fakanat ru'yahu shadiqah. Nah, dia bermimpi, maka mimpinya benar. Wa in lam yanam ala taharatin. Sekarang kalau ada orang tidur enggak bersuci, ya, qasurat ruhuhu anil bulugi, maka rohnya itu dibatasi, ya, untuk keluar, ya. Dia nggak bisa keluar seperti yang tadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Fatilkal manam, maka tidur tersebut, ya, al-ghathu ahlamin la tusaddiq, maka tidur yang tadi itu, ya, yang nggak pakai bersuci, ya, di situ ada mimpi yang sulit ditakwil. La tusaddiqu, maka jangan dipercayai. Misalkan kita kan suka meminta pendapat orang soleh, orang alim, ya, kiai, habib, guru, ya, tuan guru, ya, saya punya masalah begini. Yaudah, ya, tunggu nanti kabarnya besok. Ini orang soleh ngapain? Dia salat istikharah, ya, dan semua cara untuk mendapatkan jawaban orang tersebut. Salah satunya lewat mimpi. Maka mimpinya orang soleh tersebut, orang alim tersebut, shadiqah, dipercaya. Sebab apa? Enggak mungkin orang soleh, orang alim tidur tidak dalam keadaan bersuci. Nah itu, ya. Maka mimpinya shadiqah, gampang dicerna, gampang ditakwil. Tapi orang yang enggak tidur dalam keadaan tidak bersuci, itu mimpinya sulit ditakwil. Ada mimpi buruk lah, ya. Ada bahkan mimpi dia dapat wahyu, besoknya ngaku nabi. Naudzubillah, ya. Saya malam dapat wahyu, ya. Dapat wahyu tapi nggak jadi nabi, ya sama aja. Jadi begitu, naudzubillah, ya. Ini di dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali
sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita mimpi buruk, ya mimpi yang nggak enak, bisa jadi kita tidur tadinya tuh tidak dalam keadaan bersuci. Ya. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, terakhir, an-naimu at-tahiru kas-saimi al-qaimi. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci seperti orang puasa yang qaim, puasa dan dia sedang sholat. Ya, orang yang lagi puasa dan juga lagi sholat. Ai al-musalli fil lail, orang yang sholat di malam hari. Ya, bulan Ramadan siangnya puasa, malamnya tahajud, ya, malamnya tarawih, ya, malamnya menghidupkan malam. Ya, jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Ai fi husulil ajri wa in ikhtalafa al-miqdar rawahu al-Hakim wa Tirmidzi. Ya, yaitu sama dalam apanya? Dalam mendapatkan pahala. Lagi tidur dapat pahala. Lagi tidur dapat pahala. Ya, tapi tidurnya jam 12, subuhnya kelewatan, repot nanti. Ya, dapat pahala, lewat subuh dapat dosa lagi. Ya, jangan. Ya. Wah, ini ikhtalafa al-miqdar, walaupun takarannya berbeda. Ya, kalau orang yang menghidupkan malam, ya, dengan bangun, ya, itu berbeda dengan seperti orang yang tidur. Ya, walaupun yang tidur juga dapat pahala, gitu. Ya, orang yang i'tikaf di masjid, ya, dapat pahala, walaupun duduk diam dapat pahala. Tapi berbeda. Orang i'tikaf dia baca Quran, baca zikir, ya, mengkaji ilmu, berbeda. Tapi dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sama-sama